और अज असी सिखांगे कि विश्राम करन तो इनकार करना। परमेश्वर ने सानू विश्राम दिता है, आराम दिता परमेश्वर ने सानू, और उन्होंने इनकार असी किवें करते हैं अज के समय दे विच। बहुत सारे लोग कहते मैं तो कभी मना किया ही नहीं, मैं ही नहीं इनकार करते ही। तो जितना परमेश्वर की रजा वा असी परमेश्वर की रजा दे विच रहने आ। तो इस करके अज असी परमेश्वर के वचन के विचों सिखांगे कि साडियां निक्कियां निक्कियां गल्लां किहड़ियां ने जिहड़ियां सानू परमेश्वर के खिलाफ कर दिंदियां ने, किहड़ियां इहो जिहियां गल्लां ने जिहड़ियां सानू की आ इनकार कर दियां ने साडा, कि असी परमेश्वर दे विच विश्राम जिहड़ा वा वो नहीं करना चाहुंदे। अक्सर ही असी जिहड़ा वा टीवी दे उत्ते जां किताबां दे विच जां किसे तो सुणदे आ, ते सुणदे कि जदों भूकंप होना होवे उदों जिहड़े कुत्ते हुंदे आ, बिल्ली आ, ये जिहड़ा पिंड चों बाहर चल जांदे, अजीब अजीब हरकतां करदे आ ना, कि क्योंकि धरती के उत्ते जिहड़ा भूकंप होना, जिहड़ियां जमीन चों तरंगां निकलदियां है, शायद असी इंसान नहीं सुन सकदे पर जानवर की आ उन्हां नूं सुन लैंदे ने। और जिहड़ियां इहो जिहियां हरकतां करदे असी हैरान होंदे इन्हां दियां इहो जिहियां कि अजीब हरकतां तो। और इसे तरह आदमी दे पाप दे विच आउण तो पहिलां, आदमी दे उत्ते किसी तरह की परेशानी आने तो पहला आदमी भी किया वो बड़ियां अजीब जड़ियां वो हरकतां करदा वा। ते अज असी जड़ा वा ये सिखांगे कि इहो जिहियां किहड़ियां हरकतां जड़ियां आदमी किहड़ियां हरकतां करदा वा जदों आदमी दे उत्ते मुसीबत आउंदी आ, जदों आदमी दा व्यवहार जड़ा वा वो किवें दा हो जांदा वा, जदों असी जड़ा कि विश्राम करन तो इनकार करदे आ। उस परमेश्वर की विपत्ति जदों आदमी दे उत्ते आउंदी आ ते उस साडे व्यवहार तो जड़ा वा असी निक्कियां निक्कियां गल्लां तो सिखांगे कि असी की कहने आ ते असी परमेश्वर तो दूर हो जाने आ साडी सिर्फ छोटी जी गल तो। ते परमेश्वर दे नाल लड़ाई करना जां परमेश्वर दे खिलाफ जाना कोई औखी गल नहीं आ। सिर्फ इन्नी की गल कह तां वड्डा पादरी बनिया फिरदा ते नाल दे नाल ही परमेश्वर दे खिलाफ हो जाने असी, क्योंकि असी जड़ा अज दे वचनां दे विचों सिੱਖਦੇ आ। पिछले हफ्ते नूं थोड़ा जिहा असी रिपीट करते हैं, पिछले हफ्ते की सिੱਖਿਆ सी। मैं चाहुंदा जिंदे कोले परमेश्वर का वचन आ, उत्पत्ति की किताब उनका 2 अध्याय उनका पहला दूसरा और तीसरा वचन जड़ा वो पढ़ दीजिए ताकि असी जड़ा पिछला सरमन है उन्होंने कंटिन्यू रख सकीए। और अज असी जड़ा वा मैं अगे भी दस्सिया सी लगातार हो सकता है अगर परमेश्वर ने चाहे तो 3 महीने लगातार असी किस बारे गल करांगे, विश्राम के बारे ही गल करांगे। पहला असी की सिੱਖਿਆ सी कि साडे व्यस्त जीवन दे विच विश्राम की जरूरत। अज असी सिखांगे कि परमेश्वर दे जड़ा सानू विश्राम देता वा उस विश्राम तो इनकार करना। और अगले हफ्ते जड़ा असी सिखांगे कि विश्राम तो इनकार किवें करदे हां असी। ते असी ये देखते हैं भी अगर असी इनकार करांगे तो फिर की होएगा साडे नाल। हाँ जी पढ़ दीजिए उत्पत्ति 2 अध्याय। जो आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। दसेगा कि जदों आकाश और पृथ्वी और इनकी सारी सेना का बनाना किया समाप्त हो गया। हुण आकाश और धरती और इनकी सारी सेना किहड़ी चीज आ? आकाश और धरती की सेना एक ही चीज है? कोई भी दस सकता वा? आकाश और धरती की सेना की आ? पेड़ पौधे, समुंदर, नदियां, पहाड़, जीव जंतु, पशु पंछी, इंसान जड़ा वा एक किंदी सेना वा? परमेश्वर की सेना वा। और मेरा एक सवाल आ, परमेश्वर ने 6 दिन ते काम किया ते 7वें दिन की किया? आराम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन कुछ बनाया, की बनाया सी 7वें दिन? अज सारी दुनिया जी वो ये दस दी है कि परमेश्वर ने 7वें दिन कुछ नहीं किया, पर असी कहने परमेश्वर ने 7वें दिन एक चीज बनाई, वो साडे वास्ते एक तोहफा सी। हाँ जी, परमेश्वर ने 7वें दिन किया आराम बनाया, 6वें दिन आदमी नूं बनाया। आदमी दे जीवन दे विच पहला काम की आया? विश्राम, पहला आराम फरमाओ। मैं पिछले भी दस्या सी अगर असी अपने किसी रिश्तेदारां दे जाने आ और रिश्तेदार सानू की कहते पहला की करो तुसी नहा लो और रेस्ट करो, उस तो बाद असी जड़ा वा अगर किते जाना वा जां कोई गल करनी फिर करांगे, पहला तुसी रेस्ट करो।
परमेश्वर ने आदमी नूं बनाया और तुरंत बाद इहनूं की आख्या, तू आराम कर, तू रेस्ट कर, अज तैनूं आराम दी जरूरत आ। एक गल सोचो कि अगर परमेश्वर ने आराम ना बनाया हुंदा ते की हुंदा? अगर परमेश्वर आराम नूं ना बनाउंदा ते की हुंदा? दुनिया जल्दी खत्म हो जाती। हाँ जी, होर कोई? हाँ जी भाई काला जी। फिर असी थके फिरना सी, घरकदे फिरना सी, सारा दिन सारी रात असी काम दे विच लगे रहंदे। सूरज वेख लो घरकदा ही आउंदा ते घरकदा ही जांदा वा, कोई आराम नहीं आंदी जिंदगी दे विच। चंद्रमा जिहड़ा वा उहदा भी सेम हाल आ, घूमदे ही रहिंदे आ दोनों, कोई आराम नहीं इन्हां दी जिंदगी च। और इसे तरह असी भी चलदे ही रहना सी अगर परमेश्वर आराम ना बनाउंदा। इस तो पहला कि आदमी थक के चूर हो जाता, इस तो पहला कि आदमी थक के और इन्ना क थक जाता कि दूसरा कदम ना उठा पाउंदा, परमेश्वर ने आदमी दे थकन तो पहला ही आराम जिहड़ा वा बना दिता। की कहंदा वा कि जदों आकाश और इहदी सारी सैना दा बनाउणा समाप्त होया, फिर परमेश्वर ने की किया? आराम। परमेश्वर ने आराम किया कि परमेश्वर थक गया सी? कि परमेश्वर थक गया सी जो परमेश्वर ने आराम किया? नहीं, परमेश्वर थकिया नहीं आ। परमेश्वर ने पहला आप आराम करके दिखाया, आदमी नूं दस्या कि वेखो मैं थकिया नहीं आ, पर मैं की करदा वां? आराम करदा है। मैं थकिया नहीं आ, मैं इस दिन अपना काम की करदा? रोक देना। ते सानू जरूरत है अज इस आराम तो जड़ा वा असी भी इनकार नहीं करना। और जो असी आराम तो इनकार करांगे तो साडे जीवन दे विच, असी पिछले हफ्ते पढ़िया सी कि साडे जीवन दे विच कदी भी ना तो साडे पैरां नूं टिकाणा मिलेगा जिथे असी जावांगे, और ना ही साडी कमाई दे विच बरकत होएगी। ये परमेश्वर ने दस्या है, अगर विश्राम तो इनकार करांगे तो भज्जे फिरांगे, सानू कोई थां ठिकाना नहीं मिलेगा। जिथे असी काम करांगे उत्थों सानू पूरी आमदनी सानू नहीं मिलेगी। जदों असी परमेश्वर दे आराम तो इनकार करांगे। ये गल वेखो, जदों इसराइल सी जड़ा ये मिस्र दी गुलामी दे विच सी, पूरी इसराइल जिहड़ी कौम सी, आपां अज इसे दे विच ही 2-4 अध्याय जिहड़े रैगूलर इहो ही जिहड़ा असी पढ़दे हां। जदों इसराइल लोग जिन्ने भी सी ये मिस्र दे गुलाम सी, और परमेश्वर ने मूसा नूं चुनिया कि इन्हां नूं गुलामी चों बाहर कढ के लै गया। इन्हां नूं की कर, इस गुलामी चों बाहर कढ, बहुत ज़्यादा थक गए ने। और जिहड़े काम करवाउण वाले ने, जदों इन्हां नूं मारदे ने, जदों इन्हां नूं कुੱਟਦੇ ने, और इन्हां दियां जड़ियां अंदरों चीसां निकलदियां ने, जड़ी इन्हां दी चिल्लाहट आ, परमेश्वर कहंदा भी मैं सौंदा उहनूं, ते तूं की कर, इन्हां नूं उस गुलामी चों बाहर कढ के ले आ दूसरे देश दे विच, जिथे दुध और मधु दियां धारां जिथे वगदियां ने, उत्थे की आ मैं पहुंचावांगा। पर ये वेखो, वो लोग उस जगह तो निकल जाते हैं, निकल जान तो बाद वो इस विश्राम तो इनकार कर देंगे। अज असीं इहो चीज़ां जिहड़ियां ने वो परमेश्वर दे वचन दे विचों सिੱਖਦੇ हां। सारे तो पहला मेरे नाल पढ़िए गिनती दी किताब, उहदा 11 अध्याय। गिनती दी किताब माइक दे विच पढ़ दो तो बहुत वधिया। गिनती दी किताब उहदा 11 अध्याय, उहदा 4 ਤੋਂ 6 वचन। हाँ जी, जिन्हों मिल गया जल्दी जल्दी करके पढ़ देना। और परमेश्वर ने लोगों के नाल वायदा किया, आपदे नबी दे नाल वायदा किया परमेश्वर ने कि मैं की करांगा, मैं ये जड़ी मेरी दुनिया आ, मेरी कौम आ जड़ी, जिन्हों मैं हुण तक संभाल के रखा वा, इनू मैं हुण गुलामी दे विच, इस दुख दे विच, इस दर्द दे विच इनू मैं नहीं रहन देवांगा। इनू मैं इस जगह तो इहो जी थां ते लै जावांगा जिथे इन्हां नू हमेशा दे लई की मिलेगा, आराम मिलेगा। लेकिन जिथे पहुंचना सी उत्थे सिर्फ 2 जाने पहुंचे, सारे जाने आराम नहीं लै पाए, सिर्फ 2 जाने पहुंचे उत्थे। हुणे वेख लो कि इन्ने लोगों ने परमेश्वर दे
ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਆਰਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਨੰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਆਰਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹ दीजिए ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 11 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 4 वचन। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਭੀੜ ਸੀ ਉਹ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, वह कामुकता करने लगी ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਾਮੁਕਤਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। और इसराइली भी फिर रोने और कहने लगे। ਹਾਂਜੀ, ਇਸਰਾਇਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ, ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, हमें मांस खाने को कौन देगा? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ, हमें वे मछलियां समरण है ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਉਹ ਮਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, मिस्र। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਆ। ਹਾਂਜੀ, और वे खीरे और ਉਹ ਖੀਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਸਲਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ। ਹਾਂਜੀ, और गंदले और प्याज और लहसुन ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਆਜ਼ ਆ, ਲਸਣ ਆ, ਅਦਰਕ ਆ, ਗੰਦਲੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, परंतु अब हमारा जी घबरा गया है। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। जहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖੀਰੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲਸਣ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਸੰਦ ਦਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਸਿਰਫ ਉਹ ਮੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਸਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਏ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣੀ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਪੱਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀਆ ਇਹ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਕੀ ਸੀ? ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਉਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਆ, ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਪਤਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਜੋ ਕਿ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਉਹ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆ। ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੇ। ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਵੇਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਦੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਝੂਠਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਜਿਸ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਸੇਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਨੂੰ? 7ਵਾਂ ਦਿਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਪਰ ਆਦਮੀ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਆ? 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸੇਮ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਵਰਗ ਚੋਂ ਮੰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜਿਆ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਗਾ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੇਗਾ ਜਿਸ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਣਾ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਹਰ ਹਫਤੇ, ਹਰ ਸਬਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਓਹੋ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸਾਡੀ। ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਦਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ? ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਾਦਰੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਦਰੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣੀ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਝੂਠਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਝੂਠਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜੁੜੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਆ। ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਮੂਸਾ ਨਬੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਝਾੜੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਝੁੰਡਿਆ ਉਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ ਇਹ ਦੁਲਹਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਛੋਟੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ?
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰੋ, ਔਰ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਕੱਲ ਤੇ ਹੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਸਾਨੂੰ? ਬੋਲੋ ਕੁਛ। ਬੰਦਗੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚੱਲੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚੱਲੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਤਾ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ। ਪਾਦਰੀ ਸੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਗੋਰੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸੀ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿੱਤਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸਰਾਇਲੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ? ਸਿਰਫ 2 ਜਾਣੇ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਅੱਜ ਬੁਰੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਆ। ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੋਸਤ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਅੱਛੇ ਲਿੰਕ ਹੋਣ, ਔਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਭਾਈ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੇ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਦਾ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਜਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆ ਜਾ। ਬਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਕੌਣ? ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੈਥਲ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜੋਨ ਉਹ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਸੂਏ ਮਕੇਰੀਆਂ, ਸੇਮ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰੋ? ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚਰਚ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਹਾਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਚਰਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਇੱਕ, ਇਹਨੂੰ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾਲय ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਆਰਾਧਨਾਲय ਆ। ਔਰ ਚਰਚ ਕੀ ਆ? ਕਲੀਸਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਚਰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੂਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਚਰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਚਰਚ ਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਘਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਚਰਚ ਆ। ਚਰਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਹਿੰਦੀ ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਝੁੰਡਿਆ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਝੁੰਡਿਆ, ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਹੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਚਰਚ ਤੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੈ ਆਰਾਧਨਾਲਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਆਰਾਧਨਾਲਿਆ? ਸੈਵਨਥ ਡੇ ਦਾ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਨ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਬਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਖ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਵੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਰਾਧਨਾ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨੇ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਰਸ ਪੜਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਆਰਾਧਨਾਲय ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਸਬਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੁਬਾਰੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਗਲੇ ਸਬਤ ਅਗਰ ਪੌਲੁਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਆ, ਅਗਲੇ ਸਬਤ ਮਤਲਬ 7 ਦਿਨ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਬਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਉਹ ਟੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਇੰਨੀ ਦੂਰ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਬਤ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ? ਅਗਲੇ ਸਬਤ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਆਣ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਸਬਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੌਲੁਸ ਨੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ 6 ਦਿਨ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰ ਤੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 666 ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਕੋ ਬਿਸਟ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੋਹਰ 666 ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 666 ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ 666 ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤੇ 666 ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ ਕਿ ਮਿਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਗੁਲਾਮੀ ਆਪਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਦਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਿਰਫ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਆ ਉਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਵਰਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 12 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 8 ਵਚਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ? ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਵਰਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 12 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 8 ਵਚਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਦਮੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਵਰਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 12 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 8ਵਾਂ ਵਚਨ। ਹਾਂਜੀ, जैसे हम आजकल यहाँ जो काम जिसको भाता है, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਬਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਿ ਇੱਧਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ।
हाँ जी पढ़िए शुरू तो। जैसे हम आजकल जहाँ जो काम जिसको भाता है वही जैसे करते हम हैं। आजकल जहां जो काम जिसको भाता है वही करते हैं। हाँ जी वैसा तुम न करना। ਵੈਸਾ ਤੁਮ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਵਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀਆ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ नहीं मिलना। हाँ जी आगे पढ़िए। जो विश्राम स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे भाग में देता है वहाँ तुम अब तक तो नहीं पहुँचे। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਸਥਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਰਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਲੈ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਝੰਡਾ ਗੜਤਾ ਤੇ ਗੜਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੂੰ ਡੱਕ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿੱਲਾ ਗੱਡਿਆ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੱਲਾ ਗੱਡਿਆ ਸੀ ਡੰਗਰ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਠੇਡਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੁੱਟ ਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਕਿੱਲਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਲਈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਲਾ ਪੁੱਟਦੇ ਜਵਾਕ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਹੋਰ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ ਇਹ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਠੇਡਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿੱਲਾ ਇੱਥੇ ਰਹੂਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਿੱਲਦਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਿੱਲਾ ਕਿੱਥੇ ਗੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਭਾਈ ਗਗਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜੀ ਭਾਈ ਗਗਨ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਿੜਕ ਲੇਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਾ ਆਊਂਗਾ ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਇਹਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣ ਦੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਉਹ ਆਰਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਯਹੋਸ਼ੂ ਔਰ ਕਾਬੇਲ ਸੀ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ ਆ ਇੰਨੇ ਹੱਟੇ ਕੱਟੇ ਲੋਕ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਇਹਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਨਾ ਦੱਸ ਦੇਣ ਆਣ ਕੇ। ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲੜਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਖਾਮ ਖਾ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਡਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀਆ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ। ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਜ਼ਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੰਬਦੇ ਥੋੜੀ ਸਾਂ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਬਸ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇਹ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਹਿਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਚੱਲਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੰਨੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 12 ਅਧਿਆਇ ਹੁੰਦਾ 1 ਤੋਂ 3 ਵਚਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ ਆ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ 11 ਅਧਿਆਇ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ 12 ਅਧਿਆਇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें अधिकार में लेने को दिया है, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ। उसमें जब तक तुम भूमि पर जीवित रहो तब तक इन विधियों और नियमों को मानने में चौकसी करना। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਸ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਚੌਕਸੀ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਯਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮਾਰੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਨੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਰਾਮ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਦੇਗਾ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਰਾਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਹੇ ਥੱਕੇ ਤੇ ਬੋਝ ਦੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ? ਆਰਾਮ ਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦੀਦੀ ਆ? ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖੀਦਾ ਲੈ ਪਾਓ ਸਾਰਾ ਥੱਬਾ ਭਰ ਕੇ ਪਾ ਦੇ, ਬਸ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਤੋਂ ਦੀ ਧਾਗਾ ਮਾਰਦੀ ਵਧੀਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀਦਾ? ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲਈਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈਦੀ ਆ? ਲੈ ਭਾਈ ਥੱਬਾ ਪਾ ਦੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਆ, ਲੈ ਪਾ ਦੇ ਥੱਬਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੀਸ ਵੇਖ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਪੇਰੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਵੇਖੇਗਾ ਵੀ ਆਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਆ? ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇਗਾ। ਥੱਬਾ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਬਿਠੇ, ਚਲੋ ਥੱਬਾ ਭਰੋ ਤੇ ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਚੁਣੇਗਾ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। 2 ਤਿਮੋਥੀਅਸ 2 ਅਧਿਆਏ
ਉਹਦਾ 15 ਵਚਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ? दूसरा तिमोथियस 2 अध्याय ਉਹਦਾ 15 वचन। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਵੇ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣੇ? ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣ ਲੇ? ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣੇਗਾ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਵਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਪਾਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ। ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਤਲੇ ਮਨੋਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਆ। ਉਤਲੇ ਮਨੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਰੱਬ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਰੱਬ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹਦੇ ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਅਨਹੋਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ ਕਲੰਕ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰੀ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਲਬ ਨਸਰਾਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਾਲੀ ਗਾਈ ਆ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲੈ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਛਤਾਤਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਛਤਾਤਾਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਵਾ, ਸੱਚੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਹੁਣ ਸੱਚਾ ਭਰੋਸਾ ਔਰ ਝੂਠੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ। ਸੱਚਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਦਿਨ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਵਰਗ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਝੂਠਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਅਨੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਝੂਠਾ ਭਰੋਸਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਝੂਠੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਸ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਪਰ ਸੱਚਾ ਔਰ ਝੂਠਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 2-4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਸ ਖੁਦਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆਉਣ ਲਈ? ਕਿਉਂ? ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਕ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਚਲਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਖੱਡਾ ਪੁੱਟਣਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ
ਖੱਡਾ ਪੂਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੰਮ ਆਖਿਆ ਵਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ, ਔਰ ਜੋ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਝੂਠਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਦੇਗਾ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਫਾਸਟ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਸਟ ਬਣਾ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ।